માટે આપણે સેટિંગ એટલે કે ઝિગઝેગ સ્ટીચ કરવી પડશે. આ જે દેખાય છે ઝિગઝેગ સ્ટીચ, આ એ કરવાની ઓવરલોકમાં. તો અહીંયાથી આપણે સી કરવાનું. પછી અહીંયાથી તમારી लेंथ से मेहंदी लगाई. देखो ये स्ट्रेट कर दो फिंगर्स. बहुत अच्छी प्यारी प्यारी मेहंदी मुझे तो लगी. आपको अच्छी लगी बेटा? और सरूपा मेरे लिए ब्लाउज़ लाई है तो मुझे उसका थोड़ा सा फिटिंग बिटिंग करना है. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका श्रेणिधि वर्ल्ड में. तो आज है वेडनेसडे और सरूपा एंड उत्तम भाई तो सूरत गए कुछ शादी पे, और मैं और ध्यानम है. और दूसरी एक बात है, बुरी बात कि ध्यानम को इतनी खांसी हो गई है, पता नहीं क्यों. आई थिंक एटमॉस्फेयर या फिर श्री का कुछ उसको इन्फेक्शन हुआ होगा ऐसा लग रहा है. तो 3 दिन से उसको दवाई तो मैं पिला रही हूँ बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. और दूसरा कि श्री के लिए मैं कुछ बना रही हूँ, उसकी फेवरेट चीज़, उसको साबूदाना खिचड़ी बहुत पसंद है. तो आज जैसे स्कूल से आएगी तो मैं रेडी रखूँगी. तो अभी मैं भिगो रही हूँ, तो हल्का सा गर्म पानी कर दिया, और ये जितने डीप हो है बस उतने पानी में ही करना है. तो ये देखो, और थोड़ा सा डाल दूँगी बस. अब इसको मैं ढक के रख दूँगी. एटलीस्ट 4 घंटे तो रखना पड़ेगा. तो मैं इसको 5 बजे टी टाइम पे इसको एज ए स्नैक बना के दूँगी. तो ध्यानम के लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन अजवाइन वो दोनों को सरसों के तेल में गरम किया है और उससे आज मसाज कर रही हूँ ताकि कुछ उसमें फ़र्क सुधार आए. तो अभी मैं मसाज करने बैठ गई हूँ. हे ध्यान, हे बच्चों, ओके तने एनाथी सारू पड़शे. ओके बेटू, शरदी ओछी, उधरस ओछी थशे. हाँ, फोटोजेनिक छे, कैमरा जोईने डांस करे छे बच्चू. तो मैं ध्यानम को इस ऑयल से अच्छे से मसाज करूँगी तो ध्यानम ठीक होएगा. थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा शायद मेरे नुस्खे से. और मैं मसाज के साथ ध्यानम कुछ भगवान की धुन या गाने सुनते सुनते करता है ना ध्यानम, है ना? तो ध्यानम को पहले मैंने बॉटम भाग में, पैरों में और ये सब जगह करके कपड़े पहना दिए ताकि ठंड भी ना लगे. अब अपर बॉडी का टाइम है तो साथ में यहाँ पर भी डालूँगी. मुझे एक आंटी ने बोला था, मतलब जो यहाँ पर थोड़े से जो सीनियर आंटी है उन्होंने कि यहाँ पर भी वो तेल डालने से थोड़ा अच्छा रहेगा. तो आज हम ट्राई करेंगे ध्यानम को. है ना ध्यानम? है ना ध्यानम? है ना ध्यानम? गुटू 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 गुटू. श्रीनो, ये है स्नोबॉल. और कौन खाने वाला है स्नोबॉल्स? मैं. क्यों? इसका बनेगा साबूदाना. आज ये आपने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं? ठीक है, स्कूल में फ्री ड्रेस का इसलिए. और बालों में भी कुछ अच्छा लगाया है, क्या है? वो मेरी मम्मी ने ले दिया जब बच्चा सो रहा था, है ना? हाँ. तो घूमो पीछे, घूमो, दिखाओ ये. और मेरी चाय आज लेट हो गई है तो मैं चाय भी पीऊँगी. और ये देखो, मैं वेट तो कर रही हूँ, तेल क्यों नहीं आए. हाँ, तो अभी श्री के लिए बन रहा है साबूदाना, बट उसका एक्साइटमेंट इतना होता है ना, सब कुछ उसको खेलना है. अब साबूदाना से कोई खेलता है? है. જે ઇકોનો બને તો એને ચોકલેટ આપે ને. એમ કહેતી હતી, બોલ ચોકલેટ દે, ચોકલેટ. એમ કેવી રીતે? હા, બોલ પણ ચોકલેટ કલર લવાય ના જ લવાય ને. आपकी चाहिए, यू कैन हैव इट. ओके. हाँ, now it's ready within 2 minutes. Okay बेटू? आज आले आ चमचो नहीं, आने नो अड़ती,
આ એક ગરમ છે. ઓકે, એ ગરમ નથી. બધું આમ ઠલવી દેવું તોય ચાલશે. એટલે મારે ગેસ શરૂ છે, ફટાફટ નાખો. પાણી હોય ભલે ભલે હું તોય બાળી નાખીશ પાણી. બસ બસ, બહાર ઢોળાવું ના જોઈએ. બસ તોય છેલ્લે ઢોળું. थोड़ी पर रहते ना એટલે मस्त થઈ જશે. ओके, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ढक के रख दिया था. तो अगर भिगोने में थोड़ा सा स्लाइट पानी વધુ होगा, ज़्यादा होगा तो चलेगा. और फिर अगर आपको ऐसे हिलाते रहना है तो आप ऐसी कढ़ाई में कर सकते हो. अदरवाइज नॉन स्टिक कढ़ाई में करना बेटर रहेगा. देखो ये थोड़ा सा नीचे चिपक गया है. और बाकी साबूदाना खिचड़ी नाउ इज़ रेडी. खाने के लिए खिचड़ी तैयार है. और मेरी ये बहुत सिंपल रेसिपी है और मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इसमें भी वैरायटी ऑफ रेसिपीज़ होती है, बट इट्स वेरी इजी एंड टेस्टी. सो यू कैन ट्राई इट. श्री, योर खिचड़ी इज रेडी नाउ. कम. खिचड़ी ना साबुदाना. ओके, साबूदाना. कम एंड सीट हियर. पानी के मैं साबुदाना खाઈશ. हाँ, आखिरी कर दो वीडियो कॉल. कम एंड. ના, હું તો આવી વ્હાઈટ જ બનાવું છું. તો હું પાઈ દઈશ હવે હળદર. બીજું હવે બની ગઈ પછી કાચી હળદર ના મજા આવે. હળદર આપણે બે હળદરવાળું દૂધ પી લઈશું, તું નું બે. ઓકે, ના પછી હાવ રાતે સુવા ટાઈમ પીવું છે, અત્યારે નહીં. ફૂંક મારીને ખાજે, હજી ગરમ છે એટલે. तो स्वरूप एंड उत्तम भाई तो कल रात को आ गए थे शाम को. फिर आज नेक्स्ट डे हम लोग ऐसे ही दोपहर को लंच करके फ्री हुए. और श्री को रात में बहुत फीवर आ गया था तो स्कूल में छुट्टी रखवाई है, तो उसको अभी टाइम पास कर रहे हैं. वो बोल रही है मुझे मेहंदी करनी है, तो बस उसके हाथ की मेहंदी चल रही है और उसको यहाँ तक करनी है. वो बोलती है मेरी फ्रेंड्स वहाँ तक करती है ना. देखो, ओके. तो आज श्री ने कितनी मेहंदी की, एज ए ब्राइडल हो वैसी मेहंदी लगाई. देखो, ये स्ट्रेट कर दो फिंगर्स. बहुत अच्छी प्यारी प्यारी मेहंदी मुझे तो लगी. आपको अच्छी लगी बेटा? इधर देखो ना. और यहाँ पे हल्की सी मैंने इतनी बनाई क्योंकि कोन ख़त्म हो गया था इसीलिए. हाँ बेटो. और यहाँ पे ध्यानम जी सो रहा है. तो स्वरूप आ गई है सूरत से. कैसी रही शादी? अच्छी. और डाकोर के दर्शन, डाकोर महाराज के, ठाकुर जी के. ये भी सारा है, बहुत सारा है. और भाभी कैसी है सूरत में? मस्त मजे में. વાવ, આવડી ગયું. હવે કનો શું થાય કે હવે લે ખ આવડશે. और स्वरूपा मेरे लिए ब्लाउज़ लाई है, तो मुझे उसका थोड़ा सा फिटिंग बिटिंग करना है. बहुत ही मस्त ब्लाउज़ है. ऐसे ब्लाउज़ की यहाँ पे सिलाई ही 500 और 600 होती है, और ये विथ कपड़ा इतने में हुआ है सूरत से, और बहुत ही अच्छा है. मतलब मुझे बहुत पसंद आया. तो अब इसका मैं थोड़ा सा फिटिंग बिटिंग करूँगी. तो दर्जी काम स्टार्ट कर दिया है अभी. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? તો ઘણા દિવસ પછી ફરી આજે વ્લોગિંગ કર્યું. એટલે એવું થયું છે કે અમારે એક રિલેટિવ્સમાં ડેથ થઈ ગઈ છે. મારા સાસુમાને કઝિન થાય, મામાજી થાય મારે. તો ધાર્મિક ત્યાં ગયા હતા અને પછી આવી ગયા છે, અને હવે ફરી બેક ટુ રૂટીન લાઈફ. તો અહીંયા લંચની તૈયારી થાય છે. ધ્યાનમભાઈ છે અહીંયા ને હું થોડુંક સિલાઈ કામનું કરી રહી છું. તો આમાં બી ઘણું બધું સીવેલું છે, હું બતાવીશ. અમારે ધ્રુવભાઈના લગ્ન છે, તો હમણાં વિધિન ફ્યુ ડેઝ અમે લોકો ફરી ગામડે જવાના, અને થોડું ત્યાં સ્ટે પણ કરીશું 15 દિવસ. લગ્ન ઇન બિટવીન લગ્ન આવી જશે, એટલે એ બધી તૈયારીઓ પણ ચાલી રહી છે જોરશોરથી. તો હવે ટાઈમ છે શ્રીની ચણિયા ચોળી સીવવાનો. તો બ્લાઉઝ છે, હવે અસ્તર આવા કલરનું મળ્યું ને એટલે કોઈ બી ચલાવી લઉં છું. તો એનું કટિંગ ચાલે છે. શ્રી તો શ્રીની ફ્રેન્ડ્સ લોકો આવી છે. ઈ કોને બનાવી? કોણ છે ઈ? આ શ્રી જ? અચ્છા, શ્રી ઇઝ પ્લેઇંગ હોપસ્કોચ.
અરે વાહ. લંગડીને હા, હા. અહીંયા ટીકરી છે ને હા, હા. એને એક પગથી કરે છે. અચ્છા. એ ઉપર છે. ઓકે, સરસ બનાવી. આ જો તેલ ઉપરથી નહીં તે ભૂસી કાઢ્યો. અને શ્રીબેન આજે શું બનાવી રહી છે? શ્રી શું બનાવે છે તું? ઓરેન્જ કોના માટે? બધા અમારા માટે તો પાણીનો ગ્લાસ નથી ભરી દેતી. પોતાની બેનપણીઓ આવી તો 2 ઓરેન્જ જાતે ફોલાઈ ગયા બેનથી અને આ જ્યુસ બનાવે જો. બહુ ડાયદીકો છે લે. 3 પીજો જેટલું નીકળે એનાથી. હવે એક મિસ્ટેક થઈ ગઈ. આ બ્લાઉઝ છે તો મારે એકમાં તો બટન પટ્ટીને એવું કરવું પડે અને અહીંયા તો મેં ગળા બનાવી નાખ્યા. તો હવે ફરી કાપકૂપ કરી ખોલીને ફરી કરવું પડશે અથવા તો આમાં કંઈક ટ્રાય મારું કટિંગ કરીને એવું છે. એકચ્યુઅલી મને એટલું એક્સપર્ટાઇઝથી નથી આવડતું. કશે શીખેલી કે એવું કંઈ નથી. મારી રીતે એમ જ હું ટ્રાય મારતી હોઉં છું. એટલે થોડું અઘરું છે સારું કેમ કે શીખ્યું નથી એટલે આમ આઈડિયા ના આવે. હવે મારે થોડી કાપકૂપ કરીને જોઈએ. પણ બ્લાઉઝ તો જ સારું લાગે. ગળામાં એમને તો ના આવી જાય. તો ફાઇનલી શ્રીના ચણિયા ચોળી સિવાઈ ગયા છે. આ એનું બ્લાઉઝ સીવ્યું છે આવી રીતનું. એને માપી બી જોયું બરાબર છે. હું અહીંયા દોરી કરવી હતી પણ હવે હું ગાજ એટલે હૂક કરી નાખીશ. દોરીની જરૂર નથી. અને ચણિયો છે જોઈ લો. ચણિયો બી સીવી દીધો છે એકદમ. અને એને લેન્થ કરવા અહીંયાથી થોડોક ટૂંકો કર્યો છે એને બરાબર કરવા. અને અહીંયાથી મેં એક બોર્ડર એટલી વાળી દીધી છે એટલે ખુલી પણ શકશે. અને આની સાથે આ દુપટ્ટો છે તેનું કામ રેડી. અને મારા એક ચણિયા ચોળીમાં આ દુપટ્ટો છે તો હવે આનું ઓવરલોક કરવાનું છે. આ પિંક એક દુપટ્ટો બનાવવો છે અને આ મેં ચેન્જ કરી દીધું છે ઓવરલોક માટે. જે આપણે ફોલ બીડિંગ કહીએ ને એમાં આ ટાઈપનો ઘોડો હોય તો એ મેં જસ્ટ ચેન્જ કર્યો છે. બહુ ઇઝી હોય છે. અહીંયા જે છે ને આ પ્રેસ કરવાથી થાય. હવે આને પ્રેસ કરી અને ફરી આવી રીતે આમ ચડાવી દેવાનો હોય પણ મારા એક હાથે નહીં ચડે એટલે થોડી વાર ગિમ્બલ મૂકવું પડશે. તો એ લગાવી દીધું અને હવે સોય દોરો પરોવી દઈએ. પહેલાં અહીંયા આપણે એની સિક્વન્સમાં ના થાય તો આપણે બરાબર સ્ટીચ ન કરી શકીએ. પછી અહીંયાથી આ ડૂમ બહાર પછી આવી રીતે પછી અને અહીંયા છેલ્લે સોયમાં. અને ઓવરલોક માટે આપણે સેટિંગ એટલે કે ઝિગઝેગ સ્ટીચ કરવી પડશે. આ જે દેખાય છે ઝિગઝેગ સ્ટીચ આ એ કરવાની ઓવરલોકમાં. તો અહીંયાથી આપણે સી કરવાનું. પછી અહીંયાથી તમારી લેન્થ જેટલી રાખવી એટલી. તો આપણે 3 બરાબર છે. અહીંયા જે વિડ્થ છે ને એ આપણે 5 એટલે સેન્ટરમાં સિલાઈ આવે. 0 કરશું એટલે એકદમ આમ ઝિગઝેગ મોટું આવશે. તો એના કારણે એકદમ બીડિંગ સરસ થશે. અને સોય પરોવી દઈએ હવે. થઈ ગઈ સોય. નીચે ટાંકો લઈ નીચેનો દોરો બી લઈ લેવાનો. આવી ગયો છે. એન્ડ્સ કરવા માટે મેં છે ને આવી દોરી કરી દીધી છે એટલે એન્ડ્સ છે ને પકડી અને આપણે આ ખુલી ના જાય ને એટલે ત્યાં 1 સેકન્ડ વધારે રાખવાનું હોય છે. જુઓ આવી રીતે સહેજ અહીંયા રાઉન્ડ શેપથી સાડી રાખવાની બસ. અને અહીંયાથી પકડી જવાનું કરી જવાનું. કંઈક લોચા થયા ગોળ ના ફર્યું આવી સિલાઈ આવી. જો સિલાઈ કમાઈ છે. દોરો તૂટી ગયો અને અહીંયા પ્રોબ્લેમ ખબર પડી. મેં 0 સેટ કર્યો હતો એના કારણે સ્ટ્રેટ સિલાઈ આવતી હતી કેમ કે ઓલરેડી મેં ઝિગઝેગના સ્ટાન્ડર્ડ પર કર્યું એટલે આપણે 5 ઉપર લાવવાની હોય તો મેક્સિમમ ઝિગઝેગ આવે 3 ઉપર એનાથી ઓછી 4 ઉપર એટલે એવી રીતે તો હું 4 રાખીશ અહીંયા. અને અહીંયા તો એસએસ આઈ થિંક બરાબર છે. એસએસથી મને લાગે આ ડબલ સિલાઈવાળું થતું હશે. સો જોઈએ એકાદ વાર સિલાઈ કરી નહીં આવે તો આનું સેટિંગ કરશું. અને અહીંયા સી ઇઝ પરફેક્ટ. પછી અહીંયાનું સેટિંગનો બી બહુ આઈડિયા નથી. મારી રીતે એમ જ મચતી હોઉં છું. યસ હવે પરફેક્ટ થવા લાગ્યું છે. મેં અહીંયાથી એસએસ હટાવી દીધું છે ને 3 લઈ લીધું છે. એસએસથી એકચ્યુઅલી આ ડબલ સિલાઈવાળી આવે એટલા માટે. બસ તો હવે હું થોડું બતાવી દઉં. બહુ સરસ ઓવરલોક થઈ રહ્યું છે ભાઈ. એટલે અત્યારે જરીક વાર મળે એમાં કાલ તો આખો દી કંઈ ટાઈમ રહ્યો જ નહોતો એટલે જો ઓવરલોક થઈ ગયો. હવે પત્યું કામ. 50 રૂપિયાનું કામ થયું એક ખાડીનું. તો બસ હવે ડિનર પછી ધ્યાનમભાઈને રમાડે છે
વી બારે ફોનમાં વાત હાલે. આ શ્રીબેન કંઈક કામમાં પડ્યા છે અને હું શ્રીના બ્લાઉઝમાં આવી હુકો ટાંકી રહી છું. એક અને આ બીજી હું બેટા આમાં નહીં તો તું મૂકી આવી છે. આઈ ડોન્ટ નો.